Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Pengarah-pengarah pegawai khana dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Ahmad Sujai bin Begawan Mudim Haji Matasim untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan 'ammah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذا. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, Sabtu 10 Syakban 1441 Hijrah, bersamaan 4 hari bulan April 2020 Masihi, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai satu kes baru yang telah disahkan dijangkiti COVID-19 di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini ialah 135 orang. Kes 135 ini berumur 43 tahun. Adalah seorang warga tempatan yang telah pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Februari 2020 tetapi tidak menghadiri perkumpulan keagamaan tabligh di Masjid Jamik Seri Petaling, Malaysia. Beliau kemudiannya pergi ke Makassar, Indonesia pada 10 Mac 2020 untuk menghadiri perkumpulan keagamaan tabligh di sana. Walau bagaimanapun, perkumpulan tersebut telah dibatalkan dan beliau telah dikuarantin oleh pihak berkuasa Indonesia sehingga 24 Mac 2020. Pada 25 Mac 2020, beliau telah pergi ke Jakarta dan pada 2 April 2020 telah meneruskan perjalanannya ke Kuala Lumpur dengan menaiki pesawat Malaysia Airlines MH720. Kemudian beliau pulang ke negara ini pada 3 April 2020 dari Kuala Lumpur melalui Miri Sarawak dengan menaiki pesawat Malaysian Airlines MH2574 tempat duduk 2G. Beliau telah mula mengalami batuk sejak 22 Mac tahun 2020 Masihi. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua pada hari ini satu lagi kes yang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah. Ini membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 66 orang. Ini bermakna terdapat 68 kes yang masih dirawat di pusat berkenaan. Dari jumlah tersebut, 3 orang masih lagi dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin pernafasan di unit rawatan intensif di pusat tersebut, di mana salah seorang daripadanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Sementara itu, pada masa ini, seramai 353 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 1,984 orang telah pun menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, seramai 213 orang telah menamatkan pengasingan diri di tempat-tempat pengasingan yang disediakan oleh kerajaan dan dibenarkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 7,801 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Ini membawa nisbah kepada 1 dalam 56 orang ramai yang sudah dibuat pemeriksaan bagi COVID-19. Kementerian Kesihatan seterusnya ingin memaklumkan kepada orang ramai bermula pada besok, hari Ahad 5 hari bulan April 2020 Masihi, semua orang yang tiba di negara Brunei Darussalam adalah dikehendaki untuk menjalani pengasingan diri di tempat-tempat pengasingan yang disediakan oleh kerajaan sahaja dan tidak lagi dibenarkan untuk membuat pengasingan sendiri di rumah masing-masing. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih.
Good afternoon. This is James from Brunei Brutin, Yang Berhormat. Just want to ask about the decision that self-isolation cannot be carried out at home and only at designated place. Okay, terima kasih. There are two factors. One of it is now we have more rooms available di hotel-hotel yang telah ditetapkan dengan seramai 200 lebih penuntut yang menjalani pengasingan boleh pulang ke rumah masing-masing sekarang. Dan kedua, ada bunyi-bunyinya orang di isolation ni jalan-jalan. Itu yang dikhawatiri tu. Because if diorang ni jalan-jalan, then whatever hard work we do, it'll spoil everything. Jadi saya minta orang ramai yang mendapati orang yang jalan-jalan ni, ambil gambarnya, laporkan kepada polis immediately supaya kita dapat membuat langkah-langkah yang selanjutnya. Terima kasih. Another question is with the several restrictions imposed on group exercise and closure of sporting facility, do the Ministry of Health worry about the rise of non-communicable disease in the coming months? And what's the advice of the Minister for people to keep fit at this moment? At this moment, of course, NCDs is still part of our dalam pemantauan. Jadi apa yang disarankan, kalau yang di rumah tu boleh membuat exercise di rumah saja, or some of the taman masih open, you can do a walk, tapi jangan berkumpulan. Kalau membuat seorang-seorang berjalan or jog around the taman. Bandar Kuchiriya walaupun dada, tapi the bandar is still closed. So if you want to walk di bandara tu ujung minggu, you can do a walk. Tapi itu tu, jangan berkumpul-kumpul lah. Itu yang utamanya. Because masa ni walaupun tadi seperti saya nyatakan semalam, peningkatannya tu COVID-19 ni berapa tinggi. Yang paling utama masih ialah penjarakan social or physical ni, dan basic hygiene, especially hand hygiene. Okay, so itu yang paling utama. And seperti saya nyatakan, siapa akan pakai mask boleh pakai mask, but it's not essential. Okay, terima kasih. Another question is about the state of mental health for people under self-isolation and quarantine. Have any mental health assessment been done about that? Formal mental assessment dah pulang ada dijalankan sepengetahuan saya, but of course dorang ni dipantau. Jadi dorang like any wards lah, the nurse, the qualified nurses to look after them and doctors. So kalau ada apa-apa, the patient can voice it, or kadang-kadang tani boleh melihat jua daripada keadaan dorang itu. Kalau ada perubahan, of course the health personnel will take proper action. Thank you, Yang Berhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, I am Rasidah from the school. Datuk, just to clarify, you mentioned that now anyone, incoming travelers will have to undergo self-isolation at designated centers or hotels, right? So since we put in place, like no one is allowed to come in and go out of Brunei, so are these the orang-orang yang students or workers, Bruneians from outside? Yes, there are some students still yang mungkin dan yang akan dijadualkan balik juga masih ada, dan kadang-kadang ada yang masbuk orang lain, orang Brunei pulang ada pekerja ke apakah mengikuti penerbangan tersebut. Would you say, do you know how many are we expecting? Not yet, but we know a few coming next few days. Okay. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari National FM Radio Television Brunei.
Yang Berhormat Datuk, dalam sidang media yang lalu, Yang Berhormat Datuk ada menyentuh tentang terdapat kes COVID-19 positif yang asimptomatik, iaitu jangkitan yang tidak menunjukkan sebarang simptom ataupun carrier, yang mana sukar untuk dikenal pasti dan ini berpotensi untuk menjangkiti mereka yang dekat ataupun close contact tanpa diketahui. Tambahan seperti yang Berhormat Datuk ada mengatakan tentang RO atau penjangkitan COVID-19, nisbahnya ialah seorang positif boleh menjangkiti 2.2 atau 3 orang. Jadi dalam situasi ini ataupun situasi kes asimptomatik ini boleh menimbulkan risiko yang tinggi kepada orang awam, terutama warga emas. Apa pandangan Yang Berhormat tentang perkara itu, dan mungkin ada nasihat dari Yang Berhormat Datuk mengenai langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengelakkannya? Itu soalan yang pertama. Okay. Memang benar di negara ini terutama sekali tani banyak membuat test, and tani dalam contact tracing ini is very strong. Jadi the team ini because of the contact tracing and isolation ini, we do more tests than usual. So dari situ tani mendapat yang asymptomatic ini positif lah. Jadi berbanding dengan negara lain where there's a worry of community spread, ini sebelum ini pun pernah saya tekankan, kalau community spread itu belum ada, insyaAllah we not worry, because yang asymptomatic ini tani dapat awal, tani tahu because of the contact. Because COVID-19 ni tidak akan muncul di sinilah, setahu kami, tidak akan muncul sendirinya lah, tanpa ada exposure of that COVID-19. So siapa yang exposed so far from the contact tracing, tani dapat memastikan siapa-siapa dan tani membuat test. Sebab itu dalam rangkaian tani ini yang tinggi yang asymptomatic itu positif. So warga emas saya tidak perlu risau, walau bagaimanapun yang baiknya warga emas terutama yang mempunyai penyakit NCDs dan sebagainya to stay at home as much as possible lah. Dan kalau apanya orang macam orang kan ke rumah tu, kalau tidak penting jangan tak ke rumahnya. Okay. Soalan yang kedua, Yang Berhormat Datuk. Alhamdulillah, menurut statistik yang telah dikongsikan, jumlah kes yang telah sembuh semakin meningkat dan jumlah kes positif turut berkurang. Jadi kes sembuh seperti yang difahamkan mesti menjalani pengasingan diri selama 7 hari lagi. Dalam hal ini, bagi kes sembuh, terdapat masyarakat yang masih bimbang apabila mereka ni yang sembuh kembali semula bertugas, kerana ada yang berpendapat masih terdapat residual atau baki virus yang seperti yang Berhormat nyatakan sebelum ini, yang kononnya boleh menjangkiti rakan tugas yang lain. Jadi apa pendapat dan saranan Yang Berhormat Datuk mengenai situasi seumpama ini? Jadi bagi yang sudah sembuh ni, kami membuat test 2 kali pulang tu dalam jarak 24 jam. So untuk memastikan benar-benar negatif lah, 2 kali test. Ini bukan testing kit yang biasa, ni diagnostic kit, the actual kit yang mendetect the virus. Jadi kami buat 2 kali, so insyaAllah tidak ada. Walau bagaimanapun, especially di China dulu, ada menyatakannya ada yang berbalik atau rather than yang berbalik is more of a residual, lebih-lebihnya. Jadi waktu-waktu ganyan dah tahu juga berapa kali diorang membuat test. So itu dah pastilah. Ini sebagai berwaspada saja. Jadi it's not recommended anyway pulang. Ini tani punya kesimpulan saja dengan doktor kata ni untuk memastikan diorang ni ada ancaman ke apakah, isolate saja seminggu just to be sure. Orang that added security lah. Tapi insyaAllah once dia keluar tu should be negative. Ya, jadi berhubung dengan perkara itu, Yang Berhormat, perlukah kiranya pihak majikan menetapkan supaya kes sembuh ini untuk bekerja di rumah ataupun work from home ataupun mengambil cuti sehingga tempoh yang tertentu, atau adakah kiranya tempoh pengasingan dari tambahan 7 hari seperti Yang Berhormat katakan itu
sebenarnya dapat menjamin kesembuhan secara total. Ini untuk mereka yang masih lagi stigma ni dengan apa yang diterangkan. You have to define what you mean by sembuh. Ya. Okay. Sembuh in terms of virus load, insyaAllah, like I said, 2 test 1. Ini untuk reassurance saja lagi, tambah 7 hari. Sembuh kedua in terms of symptoms. Okay. Simptom-simptom susah napas atau sangal-sangal badan atau mungkin masih ada. Okay. Sebab terutama kalau yang ada jangkiti paru-parunya kuman sikit, dia masih kadang-kadang nafasnya tu bukan macam sebelumnya lah, pernafasannya mungkin agak sukar sikit, tapi ini dia bermaksud ia ada virus lagi. Okay, so ia macam macam luka lah, luka sembuh tapi ada scar. Okay, so cuma tujuh paru-paru. Paru-paru kalau ia ada kuman, if you back ia scar. Okay, jadi bahagian paru-paru tu tidak akan berfungsi dengan baik untuk penukaran gas oksigen karbon dioksida tu. So itu akan mengambil masa berbulan-bulan atau lebih daripada setahun. Ia bergantung orang macam mana banyak rusaknya paru-paru tu. Tiap-tiap orang berbeza tu. Walaupun seorang A ada pneumonia, B pun ada pneumonia, tapi how severe berbeza. Dan penyembuhan seorang-seorang pun berbeza lah. Repair mekanismnya pun berlainan. Jadi seperti yang Muhammad Datuk tadi katakan, kalau sembuh, kalau sekiranya mereka masih ada simptomatik batuk ataupun selesema, itu bukan dikira virus COVID lah kiranya tu. Itu baki-baki seperti scar saja, seperti yang Muhammad Datuk. More like susah nafas, batuk they usually recover fully. Jadi mungkin pihak majikan tidak perlu khawatir dengan perkara ini. Tapi yang baiknya kalau ada work from home tu biar tiah dulu work from home kali. Because they will feel tired. Diorang akan tenaganya pun dah macam biasa tu selalunya. Terutama kalau yang ada orang the lung is badly affected atau diorang akan merasa masih lemah. So minta jasa baik majikan, kalau boleh ia bekerja di rumah, Dan 7 hari isolation itu walaupun ia bukan di hospital, diharap jangan dipotong gajinya juga. That's instruction from Ministry of Health. Sama macam isolation 14 hari before, tapi yang lain 7 hari isolasi untuk memastikan lah orang ini ada risiko. Bermakna yang berhormat apabila yang berhormat tadi ada mengatakan work from home ataupun dibenarkan mereka ini diberi kelonggaran untuk work from home, mungkin juga nanti ada yang tertanya-tanya kiranya apa sukat-sukat bila orang ini dibenarkan work from home, berapa lama kiranya, seminggu kah, 2 minggu kah, macam mana tu yang Muhammad Datuk? Actually, tidak semestinya orang jangkiti COVID saja work from home. Yang lain pun disarankan kalau boleh work from home juga. Dan tempohnya pun masa ni belum dapat ditentukan. Tertakluk macam mana penularannya di negara ni dan di negara sekeliling tani juga. Okay? So, itu dah dapat ditentukan lah berapa lama. Baik, terima kasih Muhammad. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.